through inheritance, what we are doing, ఈ కోడ్ పార్ట్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాం. Yep. With the help of Nice. inheritance, we are simply reusing, right? So before reusing, we discussed about what is tear down and what is the setup methods, right? That is the hierarchy of our automation framework. Tear down ఇప్పుడు ఉంది తీసేయండి. దీంట్లో నుంచి తీసేస్తున్నా. Everything I move to test base test. So the hierarchy you must aware, right? What is that? Before test, sorry, ఇక్కడ setup and tear down. జావాలో అయితే బిఫోర్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఇక్కడ C# లో వాట్ ఈస్ ద అనోటేషన్ వీఆర్ యూజింగ్? సెటప్ అనోటేషన్ and tear down annotation. These two, when there are going to fire these events, these two events will be fired in case of every before each method and after method. Let's see here. If you see here, before method is called first, then actual test case is called, then next your after method is called, right? Setup tear down is called, setup would be called before a test method, tear down would be called after test method, right? So exception, even though I got the exception, normal ga when you didn't handle that exception, what will happen? This test, the execution would be halted, right? It will continue with the next test case. But here, even though we got the exception, our tear down function is called. So it is the safest place, right? So I need to close the browser after every execution. So I close the browser in the where, in which function? In the tear down function. Okay, that's how we divide. First part is divided. Automation framework divided like this: base test, tests. Okay, na? So this is what inheritance. I inherited the base test. So my child class is going to call all the members. I am going to reuse these members. What are the members I have in the base test? What I have driver. The driver is inherited by the test, all the test cases, all the test class files. Okay, that's how I am getting. ఈ పార్ట్ అర్థమైందా? సో టెస్ట్ మెథడ్ ఈ కోడ్ ని దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడే మూవ్ చేశాను. ఈ టియర్ డౌన్ ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడే మూవ్ చేశాను. సో బిఫోర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ మెథడ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్, అండ్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్. బిఫోర్ టెస్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్. అర్థమవుతుందిగా? ఓకేనా? ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్? Can somebody will ask you, can you explain The acquiring inheritance concept property. from your framework? How I have separate base test method. In the base test method, I have tear down, setup and tear down functions. Okay, those methods is going to be called automatically. And what it is doing, it is giving the driver initiation. It is created the driver. It create the object for the driver object. We created the object for driver, and that driver I am initializing to this particular variable. This variable we are using, not this function. We are using this variable in the base test. How I am getting this variable to base test my test case? Through inheritance. Through inheritance, I am getting this driver instance. This driver, how I am getting to that other class? Since I am using inheritance concept, so with the help of inheritance,
I'm getting the driver to any class, any test method. Who is inheriting this base test? For all the classes, you will get the driver. Okay, that is the inheritance. What is the meaning of inheritance? Reusability and extendability. Currently, I'm just reusing my code. Okay, that is one part. Okay. Next, what is the next rule? What we discussed yesterday class, three rules. One is this rule. Okay, your driver creation and driver close should not be part of your test cases layer, test layer. In these classes, you should not have drivers and driver creation and driver close. That's where to follow that rule, we moved driver creation and driver close in separate class file. Okay, clear. And next, what is the next thumb rule? These rules, if you follow, we can easily do it. Anything we can do. What is the next thumb rule? I should not see any code WebDriver wait, driver.find element, and performing the actions on the element. This code I should not see in my test method. ఇది బేసిక్ థంబ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంతమంది ఇక్కడే రాస్తా ఉంటారు. ఎవరు రాస్తారంటే ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి ఐడియా లేని వాళ్ళు రాస్తారు. సో ఇన్ ద టెస్ట్ మెథడ్ I should not see any code related to find element and performing action. క్లియర్? అసలు డ్రైవర్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ కనిపించకూడదబ్బా. డ్రైవర్ కనిపించవచ్చు కానీ మిగతాది ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేయడం, ఎలిమెంట్స్ మీద యాక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం, దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఐ షుడ్ నాట్ సీ ఇన్ మై యాక్చువల్ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, క్లియర్? సెకండ్ థంబ్ రూల్. కృష్ణ, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ థంబ్ రూల్? వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? రూల్ నంబర్ 1. కృష్ణ ఉన్నావా? యాక్చువల్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? సెటప్స్ కాల్ చేస్తాం సార్ ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్? ఓపెన్ ది యూఆర్ఎల్ అండ్ ఓపెన్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ అంటే ఒకే దాంట్లో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఉండకూడదు. క్లోజ్ బ్రౌజర్ should not be టెస్ట్ part of your test. Okay, then where it should be? It should be బేస్ part of base test. బేస్. Okay, clear ఈ పాయింట్? Yes. What is the next point? Rule 2. Test What is the method. rule 2? Driver find element would not be in the test case. and action, performing actions. I am the element. Where it should be? ఈ కోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి కృష్ణ చెప్పు. మరి ఇదంతా ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? సెటప్ సెటప్ టెస్ట్ సార్ టెస్ట్ లో ఉండాలి. టెస్ట్ లో ఉండకూడదనే చెప్తున్నా. ఉండకూడదు. మళ్ళా టెస్ట్ లో ఉండాలంటే ఫైండ్ ఎలిమెంట్, పెర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్, క్లిక్లు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నా. డ్రైవర్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండాలి.
సార్ అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏం కన్ఫ్యూజింగ్ మన క్లాస్ చూడాలి. అది షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్. ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్. ఎక్కడ ఉండాలి ఇది? ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ వేర్? హాసిం, ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పు. మన క్లాస్ చెప్పా, నేను చెప్పకుండా అడగట్లా. రూల్ 2. కాజావళి ఎక్కడ ఉండాలి? కాజావళి టెస్ట్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. చెప్తాడు. మళ్ళా బేస్ కేస్ టెస్ట్ టెస్ట్. అంటావు. కేస్ టెస్ట్. కాజావళి టైం వేస్ట్ చేద్దామా ప్లీజ్. సెటప్ స్వామి మీకు నేను కాదయ్యా మీకు చెప్తుంది. మా పరమానందయ్య బాబు, ఇది నన్ను నేను తిట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కృష్ణ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పు. తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పండి, లేకపోతే లేదని చెప్పండి అబ్బా. కృష్ణ తెలుసా లేదా? ఐ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్, దిస్ కోడ్ షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ మెథడ్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, పెర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్, అసలు డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ఈ కోడ్ ఎక్కడ, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్లు ఇవన్నీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ మై టెస్ట్ కేస్ అన్న. ఎక్కడ ఉండాలి మరి? ఇది లేకుండా జరగదు కదా. ఈ కోడ్ ఎక్కడో చోట రాయాలి. ఎక్కడ రాద్దాం? రాయల్ రాయల్ సార్. ఎక్కడ రాద్దాం? బేస్ టెస్ట్. ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ పేజ్ క్లాస్ అబ్బా. ఓకే, అంటే మీరు ఏ పేజ్ లో అయితే చూస్తున్నారో, ఎక్కడ ఏ పేజ్ లో చూస్తున్నారు? ఆ వాడు గుర్తు రాలేదు. మీరు ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ గురించి టెస్ట్ చేస్తున్నారు? ఏంది అప్లికేషన్? బేస్ టెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ సోర్స్ లాగిన్. వాటి ఎందుకు గుర్తుకొచ్చిందప్ప? మీరు ఏమన్నా చేస్తే కదా. క్లాసులు మాత్రం చెప్పించుకుంటారు, ఉపయోగం లేదు. ఇది అర్థం కాకపోతే మీరు దేనికి పనికిరారు. ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అర్థం కావు మీకు. ఫ్రేమ్ వర్క్ అర్థం కాకపోతే మీరు ఏం చేయలేదు. పని చేస్తే అన్ని గుర్తుకొస్తాయి, పని చేయకపోతే ఎవరికి ఏం గుర్తురావు. సో ఇది పేజ్ కదా. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ పేజ్ అనే దాని మీద పని చేస్తున్నారు. సో ఈ పేజ్ లోనే కదా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ పేజ్ లోనే కదా మీరు యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్. సో ఈ పేజ్ నేమ్ తో ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ చేస్తున్నారు. లాగిన్ పేజ్ అనే దాంతో ఒక పేజెస్ లేయర్, అవునా? పేజెస్ లేయర్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఈ పేజెస్ లేయర్ లో మీరు ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఉండేది మీ కోడ్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు డూ. సో వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఇదంతా అప్లై చేస్తున్నారు. అంటిల్ ఇది పెట్టారు కదా. సో కోడ్ అంతా రాశారు. యాక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశారు. ఇదంతా దీన్ని వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నా టెస్ట్ కేసులో ఇదంతా తీసి చూడండి. నా సింపుల్, అసలు నా టెస్ట్ కేసులో ఏమైనా ఉందా? ఎంత సింపుల్ గా ఉందో చూడండి. డ్రైవర్ ని క్రియేట్ చేసే కోడ్ లేదు, డ్రైవర్ ని క్లోజ్ చేసే కోడ్ లేదు, అసలు ఏమీ లేదు, ఎంటీ ఉంది కదా. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ హ్యావ్ వన్ ఫంక్షన్ హియర్, లాగిన్ ఫంక్షన్. సో ప్రతి క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఇట్లా ఉండాలి. లాగిన్ పేజ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్లా ఉండాలి కదా. సో ప్రతి క్లాస్ లో మీరు ఒక పేజ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ పేజ్ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలి. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఉండాలి. ఇది కామన్. ఓకే, ఇది కామన్. ఆ తర్వాత మీరు ఏదైతే పేజ్ చూస్తున్నారో ఆ పేజ్, మీరు ఏదైతే
టెస్ట్ కేసు రాద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ టెస్ట్ కేసులో ఉన్న కోడ్ మొత్తం ఇక్కడ పేజ్ క్లాస్ కి మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేశానా, సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తాను, లాగిన్ పేజ్, నా కోడ్ అంతా లాగిన్ పేజ్ లో ఉంది కాబట్టి లాగిన్ పేజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ లాగిన్ పేజ్ డ్రైవర్. నా డ్రైవర్ అక్కడ నుంచి వచ్చింది, నేను డ్రైవర్ ని వీడికి పాస్ చేయాలి, లేకపోతే వాడికి డ్రైవర్ అనేది వేరియబుల్ తెలియదు కదా. సో నేను బేస్ టెస్ట్ లో డ్రైవర్ ని క్రియేట్ చేశాను, ఆ డ్రైవర్ ని నేను పేజ్ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా పంపించాను. త్రూ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఐ am పాసింగ్. సో నౌ వెరీ సింపుల్, లాగిన్ పేజ్ డాట్ వాట్ ఫంక్షన్ is there, లాగిన్ ఫంక్షన్. నౌ ట్రై టు కాల్. ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్ గా ఉందో చూడండి నా కోడ్. చూస్తే టెస్ట్ కేస్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్, and after completing the task you are closing that driver. Okay, before that you are calling that driver, opening the browser. This is what we are doing, right? Can you run this? అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ కోడ్ చూస్తే సింపుల్ గా ఉంటుంది, అండ్ యు ఆర్ రీయూజింగ్ ద కోడ్, రైట్? సో టూ థింగ్స్ అయిపోయినాయి. దిస్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ పేజెస్ లేయర్. దీన్ని ఏమంటారు, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటారు, పిఓఎం, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఓకే, సో సెకండ్ రూల్, ఫస్ట్ రూల్ అది మీకు అందరు తెలుసు. సెకండ్ రూల్ కొత్తగా మనం ఏం చేసాము, ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేయడం, ఎలిమెంట్స్ మీద యాక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం. దట్ కోడ్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. పేజెస్ లేయర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మీరు ఏ పేజ్ మీద అయితే టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా క్లిక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు హోమ్ పేజ్ మీదకి వెళ్ళాలనుకున్నారు, డాష్ బోర్డ్ పేజ్ మీదకి వెళ్ళాలనుకున్నారు, వెళ్ళారా లేదా అనేది ఇది చేయాలి. ఇదేం చేస్తారు, డాష్ బోర్డ్ అనే పేజ్ తో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు డాష్ బోర్డ్ మీద ఏదైనా పని చేయాలనుకోండి, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ, ఆర్ యూ వాంట్ టు గో టు అడ్మిన్ పేజ్, రైట్? సో దీని మీద టెస్ట్ కేసులు చూడాలనుకోండి, సో యూనిట్ టు క్రియేట్ ఏ అడ్మిన్ అనే పేరుతో ఒక పేజ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఏం చేయాలనుకున్నా ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద రోల్, అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఈ స్టేటస్ ఉన్నాయో సెర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఎనేబుల్డ్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయి. సో ఇదంతా ఎక్కడ రాస్తాము, ఈ కోడ్ అంతా వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇంటూ pages layer, right? Whatever the page you are looking, with that name you need to create one page class and create the function specific to that page. Okay, you need to create the functions specific to that page. Okay, now I am going to write one more function. Login with invalid credentials.
Login with invalid credentials, right? So username and password I am passing. వాడి దగ్గర ఇక్కడ వచ్చినటువంటి యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్ నేను ఎంటర్ చేస్తా. ఓకే. సో నౌ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఫంక్షన్, లాగిన్ విత్ credentials, invalid credentials. Test. ఈ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రూల్స్ గుర్తు లేకపోతే మీకు ఫ్రేమ్ వర్క్ అర్థం కాదు. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. లాగిన్ పేజ్ చేసాము. ప్రతి ఒక్కడు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, నేను రాసిన కోడ్ మళ్ళా రాయకూడదు. సో దాన్ని హౌ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ పార్ట్, దాని మీదే మన ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనింగ్ అనేది ఉండేది. ఎందుకు రాలా ఇది? పబ్లికే కదా. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్. రాంగ్ యూజర్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్. రాంగ్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ కొడితే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దబ్బా? వెళ్ళిద్దా వేరే పేజ్కి? యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసింది వెళ్ళచ్చు సార్. సేమ్ పేజ్ లోనే ఉండిద్ది. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ యూ షుడ్ సీ సమ్ మెసేజ్. ఓకే, ఇది. సో ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ వేరు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద పేజ్ క్లాస్ లో ఫాలో కావాల్సిన రూల్స్. నరసింహ చెప్తాడు పేజ్ క్లాస్ లో ఏం రూల్స్ ఫాలో కావాలో. ఎందుకంటే ఈయన సీనియర్ పెద్ద బాబు. నరసింహ ఉన్నాడా లేడా? కృష్ణ, మీరంటే ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు, మిమ్మల్ని అడిగినా దీంట్లో ఎటువంటి సెన్స్ ఉండదు. నరసింహ ఉన్నాడా లేడా? కృష్ణ ఉన్నారు సార్. సార్ ఒకసారి ట్రై అండ్ క్యాచ్ కూడా చెప్పండి సార్. అది చెప్దాంలే కానీ ఇక్కడ చెప్పలేదా? వాట్ ఈస్ ద రూల్స్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ పేజ్ క్లాస్? ఒక్క రూల్ చెప్పు, ఒకటే ఒక రూల్. అర్థం కదా సార్, మళ్ళీ చెప్పండి సార్. సార్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో వైల్ క్రియేటింగ్ ద పేజ్ క్లాస్? while creating the place class we follow rule sir. ఒక బేసిక్ థంబ్ రూల్ ఉండిద్ది, అది ఫాలో అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం కనిపిస్తా ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. ఈ ఎక్స్పర్ట్లు అన్ని తీసుకెళ్లి వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేయాలి సార్. ఎందుకు డిక్లేర్ చేయాలి నరసింహ? చూడు ఇక్కడ, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా సిఎస్ఎస్ షీట్స్ లో మోడిఫికేషన్స్ అయ్యి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్స్పర్ట్ ఏదైనా తప్పైంది అనుకోండి సార్, మనం వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేస్తే జస్ట్ ఆ వేరియబుల్ లో చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు. లేదంటే ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఎక్కడైతే ఇస్తాం ప్రతి చోట చేంజ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాకు. రైట్, నరసింహ చెప్పింది కరెక్ట్.
ఓకే, రూల్స్ మీరు కరెక్ట్, నేను రూల్స్ అని చెప్పేసి డివైడ్ చేసి చెప్తున్నా. ఓకే, పేజ్ క్లాస్ లో ఫాలో కావాల్సిన రూల్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ లొకేటర్స్ ఉన్నాయి చూసారా? లొకేటర్స్ మొత్తము వేరియబుల్స్ కింద ఉండాలి, క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, లొకేటర్స్ మాత్రమే, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ కాదు. ఏంటి ఏమవుతుంది? డేటా టైప్ వచ్చేసి లొకేటర్ కి బై అనేది ఉంటుంది, అది వెబ్ ఎలిమెంట్ కాదు. లొకేటర్స్ వాడి మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్, రూల్ నెంబర్ 1 ఇన్ పేజ్ క్లాస్, ఆల్ లొకేటర్స్ must be presented as class level variables. ఓకే, సో మీ దగ్గర ఇక్కడ పేజ్ క్లాస్ లో లొకేటర్స్ ఉండకూడదు. దేనికోసం చూస్తుంది ఇది? యూజర్ నేమా? ఇదొక లొకేటర్, ఇదొక లొకేటర్, ఇదొక లొకేటర్. ఇక్కడ పెట్టా, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూడండి. ఏ కాడికి కోడ్ రీయూజ్ చేయడం, రాసిందే మనకి సేమ్ కోడ్ ఎక్కడ కనిపించకూడదు. సో వీ నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ ద కోడ్. సో మెయిన్ అది ఇంటెన్షన్. కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ नहीं मैं कह रहा हूँ काफी सोता है, राफा बोल रहे तो उनका भी सोया हुआ है. Now this how, see, first rule follow here. All the locators should be at the class level, right? Class level variables. What is the advantage of this one? Page class వల్ల ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ పేజ్ క్లాస్ లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పాత్ మారింది, వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఎక్స్పాత్ గా చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ యూజర్ నేమ్ టు యూజర్ వన్, నేమ్ 1 అయింది. సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు go these methods and change it. Only one place. I am changing all the changes one place, right? ఈ రెండు మెథడ్స్ లో ఈ వేరియబుల్స్ ని వాడాను. సో రెండు మెథడ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్లాస్ ఫైల్ లో ఒక 20 మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి.
నాకు ఎక్స్పాత్ చేంజ్ అయితే నార్మల్ గా 20 ప్లేసెస్ లో చేంజ్ చేయాలి కదా. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ రూల్ 1, రైట్, ఆల్ ద లొకేటర్స్ ఎట్ ద క్లాస్ లెవెల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ చేంజ్ ఓన్లీ ఎట్ వన్ ప్లేస్, రైట్. నౌ I got my element got changed. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this element XPath got changed, right? So where I need to play, how many places I need to change? The XPath of the locator, how many places I need to change? Only one place. ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే, so all test cases will pass. Otherwise, you need to make changes in all the methods. Instead of doing that, I am making changes only one place, since I have the locators at one place. అర్థమైందా? That is the one rule we need to follow in phase class. ఎక్కడ ఉండాలి లొకేటర్స్ అన్ని? ఎక్కడ ఉండాలి? All Class my level locators Phase class. I should have at the class Class level level. variables of that particular page. And rule number 2, all the elements and functions I should have specific to that page only. All the functions నేను లాగిన్ పేజ్ అనే క్లాస్ లో I should not write the code related to registration page. I should not write the elements related to registration page. Okay, what is the rule 2? In the login page or in page class, I should have the elements and functions specific to that page only. This is the page object model pattern. అర్థమైందా? పేజ్ క్లాస్ లో రూల్స్. Rule number 1, all the locators should be declared as class level variables. Number 2, each page will have locate specific to that page locators and functions to that page. వేరే పేజ్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చా? రిజిస్టర్ పేజ్ కి సంబంధించిన కోడ్ లాగిన్ పేజ్ లో ఉండకూడదు. లాగిన్ కి సంబంధించిన కోడ్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉండకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థంబ్ రూల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రూల్ నంబర్ 3? Rule 3. What is rule 3? In the test case, in the test methods, we should have only assertions. And calling the phase class methods. ఏముండాలి టెస్ట్ మెథడ్ లో? మరి ఏముండాలబ్బా? పేజ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేయడం అండ్ అసర్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రూల్ 3? What is the rule 3? You can call the page class method. Okay. For example, here I call the page class method and assertions. ఏం అసర్షన్ ఉండాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నేను ఇది ప్రాపర్ గా లాగిన్ అయితే ఇప్పుడు ప్రాపర్ గా లాగిన్ అయింది అడ్మిన్ 1 2 3. సో ఐ షుడ్ గెట్ వన్ ఎలిమెంట్. ఈ పేజ్ యొక్క టెక్స్ట్ తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఈ పేజ్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఈ పేజ్ లోకి వెళ్ళిందని నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేయాలి కదా. ఇట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఐ వాంట్ టు సీ దట్ పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ పేజ్ ఎలిమెంట్ by dashboard loc by dot idea xpath. ఏంటి xpath? డబుల్ స్లాష్ h6 text equals to డాష్బోర్డ్. ఈ ఎలిమెంట్ ఉండాలి అని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు. బా that is- సో ఇదే ఫ్రేమ్ వర్క్ డిజైనింగ్. అయిపోయింది మీకు ఫ్రేమ్ వర్క్ డిజైనింగ్, రైట్? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా కొంచెమన్నా? ఇవాళ ఏమో అర్థం కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమైంది. ఒకే టెస్ట్ కేసు తీసుకోండి, లేకపోతే 2 టెస్ట్ కేసులు తీసుకోండి, అప్పుడు డిజైన్ చేయండి, అర్థమైంది. ఓకేనా? సో నేను అసర్షన్ చేయాలి కదా. ఇది వచ్చిందా? ఈ ఎలిమెంట్ ఆ పేజ్కి వెళ్ళాము అని ఈ ఎక్స్పాత్ ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకుంటాను.